सत गुर प्रसाद वार 22वीं पौड़ी पहली मंगला चरण। निराधार निरंकार ना लख लखाया, निराधार आसरे तो बगैर। निरंकार प्रकाश वाहिगुरु किसी दे आसरे नहीं है। वो प्रकाश सूक्ष्म है, अलख है, जानिया नहीं जा सकता। वो लख वाहिगुरु नूं अपने आप नूं जनाया ही नहीं, किसी नूं अपने बारे वाकफीत ही नहीं दिती। कोई रब नूं जानदा ही नहीं ते जान भी नहीं सकता। तुसीं दसो किवें कोई जान सकदा? तो सूक्ष्म है, दिसदा थोड़ी है। रब तो हैगा, हुण भी हैगा, असीं उहनूं देख नहीं सकते। ना ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੋਆ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਆਪ ਉਪਾਇਆ। ਉਹ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਉਂ? ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਦ ਅਨਾਦ। ਓਂਕਾਰ ਆਕਾਰ ਚਲਤ ਰਚਾਇਆ, ਕੌਤਕ ਚਲਤ। एक रस सर्व व्यापक रबी प्रकाश ने दिसदा आकार बना के कौतक रचाता है। ते सच नाउ करतार बिरद सदाया। बिरद सुभाव शुरू तो भगती नूं प्यार करने वाला, भगतां नूं प्यार करने वाला बिरद। सो उस करतार दा नाम सच्चा है, होंद वाला है, सदीवी है, सदा ही रहेगा। वाहिगुरु भगती नूं प्यार करने वाला, भगतां नूं प्यार करना उसका मुढ़ कदीमा का सुभाव है। जदों तो शुरू तो ही उसका मुढ़ कदीमा का सुभाव है। रब इज वन साइडेड, पक्षपाती है, निरपक्ष नहीं है। भगतां नूं प्यार करता, मनमुख नूं प्यार नहीं करता। पार्शल है, इम्पार्शल नहीं है, पार्शल है। सच्चा परवरदिगार तै गुण माया। सब नूं पालण वाला रब्बी प्रकाश देवी है। तीन गुणी माया रच देती, ये शरीर नूं लोड़ पई। सिरठी सिरजनहार लेख लिखाया। सिरठी रचना, सृष्टि की रचना तो रब्बी प्रकाश सिरजनहार ने सृष्टि की रचना कर दी। जीवां दे कीते कर्मां अनुसार लेख लिखना शुरू करता। लेख लिखाया, लेख जीवां दे कर्मां दे। इहो ही एक गल मैं बार बार कहना, जे सानू कर्मां दी गल समझ आ जाए ना, मैं जो कर्म कर रहा हूँ लिखिया जा रहा। कर्मा करके ही सानू जन्म मिलता, कर्मा करके ही असी सजा भुगतते हैं, कर्मा करके ही सचखंड चले जाते हैं। बस जे नाम बीज दईए अमृत छक के तो सचखंड नाल कनैक्शन जुड़ जाता है, तो जे नाम ना बीजे अमृत ना छकिया तो नरकां नाल कनैक्शन जुड़ जाता है। नरकां फिर वाहिगुरू ही जानदा किहो जिहियां, वाहिगुरू ही जानदा वा। सबसे दे आधार ना तोल तुलाया। वो रब्बी प्रकाश सब नूं आसरा दे रहा। तो सारे जी उसदे आसरे हैं। आप विच बैठे, शरीर नूं आसरा ही उसदा, नहीं तो मर जाता है। तो सारी कुदरत नूं उसे दा ही आसरा है। उसकी बख्शिश नूं जानिया नहीं जा सकता, तोलिया नहीं जा सकता, नापिया नहीं जा सकता। लखिया थित न वार न मां जनाया। सो जदों रब्बी प्रकाश होया तो उस बारे कोई नहीं जानता, ना कोई थिती न वार न महीना, कोई भी नहीं जानता। ना ही किसी ने लिखिया। क्यों? वो आद है। उदों हवा, धरती, पानी, अग, पंज भूत ही नहीं सन, आकाश नहीं सी, कुछ भी नहीं सी। मतलब जदों वाहिगुरू दा पता ही नहीं कदों होया। ये एवें कहना कि अपने आप तो होया, वाहिगुरू भी कहंदा अपने आप तो होया। ठीक है, उहदा मां प्यो नहीं हैगा, पर कदों होया? गुरु साहब ने तो गल कही नहीं, कदों होया दी गल कही। किवें होया? दो गल्लां गुरु ग्रंथ साहिब विच नहीं लिखियां। वाहिगुरू अपने आप तो किवें बन गया? नहीं लिखिया, डिटेल नहीं लिखी। कदों होया ये भी नहीं पता, पता ही नहीं, आद दा पता ही नहीं कदों होया। वेद कते विचार ना आख सुनाया। हिंदू किताबां ने ते मुसलमानी किताबां विच भी इस रचना बारे कुछ नहीं लिखिया। ना ही किसी कोल किसे बोल के दसिया रचना कदों हुई है, कोई नहीं जानता। पौड़ी दूजी, प्रभु की अथाह शक्ति है। निरालम निर्बान बाण चलाया। निरालम बगैर आसरे तो, निर्बान वासना रहित, बिना आसरे दे वासना रहित तीर किसने चलाया? भाव कुदरत नूं चलाउण दी शक्ति किस कोल है? उड़े हंस उचान किन पहुँचाया। हंस उच्चा उड़दा है, मानसरोवर झील ते उसनूं किसने पहुँचाया?
ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਖੰਭੀ ਚੋਜ ਵਡਾਨ ਆਨ ਮਿਲਾਇਆ, ਚੋਜ ਵਡਾਨ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ, ਉਸ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਝੀਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਖੰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਮਝ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੰਸ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸ ਨੇ, ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡਣੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਧਰੂ ਚੜਿਆ ਅਸਮਾਨ ਨਾ ਟਲੇ ਟਲਾਇਆ, ਧਰੂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਲਾਇਆ ਹਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਾਲਿਆ ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਿਲੇ ਨਿਮਾਣੇ ਮਾਨ ਆਪ ਗਨਾਇਆ, ਤੋ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਿਮਾਣੇ, ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹਉਮੈ। ਜਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦਰਗੇ ਪਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਇਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਸਿਰਫ ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਰੈਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਿਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਇੱਜ਼ਤ ਉਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ। ਪੌੜੀ ਤੀਜੀ, ਰੱਬੀ ਤਾਕਤ। ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਨਾ ਓੜਕ ਪਾਇਆ, ਓੜਕ ਜਤਨ ਅੰਤ, ਤੋ ਜਤਨ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਗਏ ਪਰ ਅੰਤ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਓੜਕ ਭਾਲਣ ਗਏ ਸੇ ਫੇਰ ਨਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਗਏ ਉਹ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਓੜਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਓੜਕ ਦੀ ਭਾਲ ਨੂੰ ਨੇ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਦ ਵੱਡਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾ ਅੰਤ ਸੁਣਾਇਆ, ਨਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਦ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅੰਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਥ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨ ਲਹਿਰੀ ਛਾਇਆ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਉਰਲਾ ਪਾਰਲਾ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਓ ਪਸਾਓ ਨਾ ਲੱਖ ਲਖਾਇਆ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਕਵਾਓ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਲੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਦਰਤ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੁਦਰਤ ਮਾਇਆ, ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਐਡੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੁਦਰਤ ਮਾਇਆ, ਸੋ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪ ਗੁਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਪੌੜੀ ਚੌਥੀ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ। ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੱਚੋਂ ਪਉਣ ਪਾਏ ਘਟ ਘਟ ਛਾਇਆ, ਸੱਚ ਰੱਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਹਵਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਵਨੋਂ ਪਾਣੀ ਸਾਜ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ, ਸੋ ਪਵਨੋਂ ਹਵਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣੀ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਗਰੀਬੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਤੁਲਹਾ ਧਰਤ ਬਣਾਏ ਨੀਰ ਤਰਾਇਆ, ਤੁਲਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਸਰਾ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ, ਇਸੇ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੀਰੋ ਉਪਜੀ ਅੱਗ ਵਨਖੰਡ ਛਾਇਆ, ਵਨਖੰਡ ਬਨਸਪਤੀ ਚ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰੌਤ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਉਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਵ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੂਟੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੂਟੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਏ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਹੈ ਨਿਰੀ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਨੀਰੋ ਉਪਜੀ ਅੱਗ ਵਨਖੰਡ ਛਾਇਆ, ਤੋ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਹੀ ਉਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਬਿਰਖ ਸਫਲ ਫਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਦਰਖਤ ਹੋਏ, ਤੋ ਚੰਗੇ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਫਲਣ ਵਾਲੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਹੋਏ। ਸਫਲ ਫਲਾਇਆ,
ਤੋ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਭਾਈ ਫਿਰ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ 5 ਤੱਤ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸ਼ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ। ਆਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਉਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਖੇਡ ਹੈ? ਗੰਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਲੱਭਣਾ, ਲੁਕਣ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੇਡ। ਗੰਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਪੌੜੀ ਪੰਜਵੀਂ ਰਚਨਾ ਦੀ ਵਿਚਿੱਤਰਤਾ। ਕੇਵੜੇ ਆਖਾਂ ਸੱਚ ਸੱਚੇ ਭਾਇਆ। ਰੱਬ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇ? ਕਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ, ਰਹਿਤ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਰੈ ਛੱਡ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਹਉਮੈ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਕੇਵੜ ਹੋਵਾਂ ਪੌਣ ਫਿਰੇ ਚੁਬਾਇਆ। ਹਵਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਏ? ਚੁਫੇਰੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਨੇ ਵਾਸ ਬਿਰਖ ਸੁਹਾਇਆ। ਬੁਹਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੁਗੰਧਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਚੰਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖਹਿ ਖਹਿ ਵੰਸ਼ ਗਵਾਏ ਵਾਸ ਜਲਾਇਆ। ਸੋ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਵਾਂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਹਿ ਖਹਿ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਮਰਦੇ ਤੇ ਸੜ ਕੇ ਕੁੱਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਾ। ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਸੈਲੰਗ ਅੰਗ ਜਨਾਇਆ। ਸ਼ਿਵ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ, ਸ਼ਕਤੀ ਆਤਮਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਇਆ ਸਰੀਰ, ਸੈਲੰਗ ਹੁੰਦਾ ਮੇਲ, ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਪੱਖ। ਰੱਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚੇਤਨਤਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪੱਖ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕੋਇਲ ਕਾਉ ਨਿਆਉ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੋ ਕੋਇਲ ਅੱਗੇ ਕਾਂ ਦਾ ਨਖੇੜਾ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਕੋਇਲ ਅਤੇ ਕਾਂ ਦਾ ਨਖੇੜਾ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਕੋਇਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਿਠਾਸ ਵਾਲੀ, ਕਾਂ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ। ਸੋ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਜੀਵ ਕਾਂ ਤੋ ਗੁਰੂ ਕੋਇਲ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਲਦੇ ਹਨ। ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ ਚਾਰ ਸ਼ਾਹ ਗਨਾਇਆ। ਅੰਡਜ ਖਾਣੀ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤਪਜ। ਸੋ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਨਾਵਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰ ਗਿਣ ਕੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਗਿਣ ਕੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਸਾਹ ਜਿੰਨੀ ਬਨਾਵਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਵਡ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਹਨ। 5 ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਮਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਸਾਇਆ। 5 ਸ਼ਬਦ ਜੋ 5 ਸਾਜ ਵਜਾ ਕੇ ਰਸ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਅਨਹਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5 ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਜਾਇਆ। ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਣ ਤੇ ਜੀਵ ਸੱਚਖੰਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੌੜੀ 6ਵੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਘਾਲਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਰਾਗ ਨਾਦ ਸੰਵਾਦ ਗਿਆਨ ਚਿਤਾਇਆ। ਤੋ ਰਾਗ ਦੇ ਨਾਦ ਆਵਾਜ਼, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਵਾਦ, ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਧ ਸਾਧ ਸਦਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ ਹੈ, ਰੋਕ ਲਿਆ, ਉਹੀ ਅਸਲ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ। 20 ਕੀ ਉਲੰਘ ਨਿਜ ਕਰਿਆ ਆਇਆ। 20 ਸੰਸਾਰਕ, 21 ਆਤਮਕ ਮਿਲਾਪਤੀ ਦਸਮ ਦੁਆਰ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੰਸਾਰਕ ਮੋਹ ਛੱਡ ਕੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਕ ਕੁੰਭਕ ਰੇਚਕ ਤਰਟਕ ਧਾਇਆ। ਪੂਰਕ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਚੜਾਉਣਾ, ਰੇਚਕ ਉਤਾਰਨਾ, ਕੁੰਭਕ
ਠਹਿਰਾਉਣਾ। ਤਰਾਕਿਟ ਧਾਇਆ ਤਰਕੁੱਟੀ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ। ਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਉਤਾਰਨਾ ਤੇ ਠਹਿਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਤਾਰਦਾ, ਨਾ ਟਿਕਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਤਰਕੁੱਟੀ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਭੁਜੰਗ ਆਸਨ ਲਾਇਆ, ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰਨੇ। ਭੁਜੰਗ ਨਾੜੀ ਤੇ ਸੁਰਤ ਚਾੜ ਕੇ ਆਸਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭੁਜੰਗ ਨਾੜੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸੁਰਤ ਚਾੜ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਝਾਗ ਸੁਖਮਨ ਛਾਇਆ, ਇਹੜਾ ਖੱਬੀ ਨਾੜੀ, ਪਿੰਗਲਾ ਸੱਜੀ ਨਾੜੀ। ਸੁਖਮਨਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਵਾਸ ਰੋਕ ਲੈਣੇ, ਝਾਗ ਚੜਾ ਕੇ ਛਾਇਆ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰਤੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖੱਬੀ ਨਾੜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਸ ਚਾੜਨੇ, ਸੱਜੀ ਨਾੜ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਾਰਨੇ, ਸੁਖਮਨਾ ਦੋਵਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿਕਾ ਲੈਣੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਤੋ ਖੇਚਰ ਭੂਚਰ ਚਾਚਰ ਸਾਧ ਸਿਧਾਇਆ, ਖੇਚਰੀ ਭੂਚਰੀ ਚਾਚਰੀ ਅਗੋਚਰੀ ਉਨਮਨੀ। ਨਾਮ ਜੋਗ ਦੀਆਂ 5 ਮੁੰਦਰਾਂ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਸਾਧ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਧ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਅਗੋਚਰ ਖੇਲ ਉਨਮਨੇ ਆਇਆ। ਅਗੋਚਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਸਮ ਦੌਰ। ਉਨਮਨ ਖੜਾਓ ਸਹਿਜ ਤੁਰੀ ਅਵਸਥਾ, ਚੌਥਾ ਪਦ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਸਮ ਦੌਰ ਦੀ ਖੇਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਖੜਾਓ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਰੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਸੋ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਫਿਰ ਜੋਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੱਚਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ, ਪੌੜੀ 7ਵੀਂ। ਤ੍ਰੈ ਸੱਤ ਅੰਗੁਲ ਲੈ ਮਨ ਪਵਨ ਮਿਲਾਇਆ। ਤ੍ਰੈ ਸੱਤ ਅੰਗੁਲ ਹੁੰਦਾ 10 ਉਂਗਲ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੋਗੀ ਉਂਗਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਸੋਹੰਗ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਅਲਖ ਲਖਾਇਆ। 16 ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਹੰਗ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਣ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਜੋਗੀ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਅਲਖ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਡਰ ਧਾਰ ਚਵਾਏ ਪਿਓ ਪਿਆਇਆ। ਨਿਝਰ ਧਾਰ ਚਸ਼ਮੇ ਦੀ ਧਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰ ਚੁਆਏ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਚੋਂ ਚੋਂਦੀ ਹੈ ਅਪਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ। ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦੀ ਬੂੰਦ ਧਾਰ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਚੋਂ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬੂੰਦ ਧਾਰ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਚੋਂ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਲਿਵ ਲਾਏ ਨਾਦ ਵਜਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਜਪਾਏ ਸੁਨ ਸਮਾਇਆ। ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣਾ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ। ਤੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਸਮਾਏ ਆਪ ਗਵਾਇਆ। ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਕਦੇ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੰਨੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ? ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਰਮ ਚ ਖਾਏ ਨਿਜ ਘਰ ਆਇਆ। ਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ, ਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚੱਖੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਧ ਮਿਲਾਏ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਸੰਧ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਧ ਮਿਲਾਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪੌੜੀ 8ਵੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਮਹਿਮ ਹੈ।
ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਜਗਾਏ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾ ਜਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਜਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾ, ਹਾਂ ਜਗ ਪੈਂਦਾ। ਮੋਮਬੱਤੀ ਤੋਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗ ਪੈਂਦੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਜਗ ਪੈਂਦੀ। ਤਿਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਜਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਦਰਲੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਨਿਵਾਸ ਵਨਸਪਤ ਛਾਲਿਆ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਜਗਾਏ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ। ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਨਿਵਾਸ ਵਨਸਪਤ ਛਾਲਿਆ। ਸੋ ਫਾਲਿਆ ਫੈਲਿਆ ਫਾਲਿਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਹਿਕ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਸਲਸੇ ਸਲਲੇ ਸਲਲ ਸੰਜੋਗ ਤ੍ਰਿਬਣੀ ਚਾਲਿਆ। ਸਲੈ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਸੰਜੋਗ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਾਪ, ਤ੍ਰਿਬੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸਰਸਵਤੀ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤ੍ਰਿਬਣੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਵਨੇ ਪਵਨ ਸਮਾਏ ਅਨਹਦ ਭਾਲਿਆ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੀਰਾ ਹੀਰੇ ਹੀਰਾ ਬੇਦ ਪਰੋਏ ਦਿਖਾਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀਰੇ ਨਾਲ ਵਿੰਨ ਕੇ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਤਮਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਪਾਰਸ ਹੋਏ ਪਾਰਸ ਪਾਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਪਾਰਸ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਾਈਦਾ। ਅਨਲ ਪੰਖ ਪੁੱਤ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਨਲ ਪੰਖੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਸੋ ਪਿਤਾ ਉਸੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਲ ਪੰਛੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਂਡਾ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦਾ, ਆਂਡੇ ਚੋਂ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬ੍ਰਹਮੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਲਾਏ ਸਹਿਜ ਸੁਖਾਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਤਮਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਭਾਈ। ਪੌੜੀ 9ਵੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਕੇਵੜ ਇੱਕ ਕਵਾਓ ਪਸਾਓ ਕਰਾਇਆ। ਵਾਕ ਕਵਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਐਡਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਵਾਕ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੈ ਭਾਈ। ਕੇਵੜ ਕੰਡਾ ਤੋਲ ਤੁਲਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਤਕੜੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੋਲਿਆ। ਕਰ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕਰੋੜ ਕਵਾਓ ਵਧਾਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵਧਾ ਦਿਆ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਧਰਤੇ ਆਗਾਸ ਧਰਾਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਬਗੈਰ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖੜੇ ਹਨ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਲੱਖ ਉਪਾਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਪੌਣ ਹਵਾਵਾਂ ਗੈਸਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰ, ਲੱਖਾਂ ਅੱਗਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੱਖ 84 ਜੂਨ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਖੇਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋਨ ਜੀ ਜੰਤ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਜੀ ਜੰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ ਅਲੇਖ ਧਿਆਇਆ। ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਬੜੀ ਕਲਾਮ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਅਲੇਖ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਅਲੇਖ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਪੌੜੀ 10ਵੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ, ਸੱਚੀ ਅਡਵਾਈ, ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਵਾਓ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਵਾਓ ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਵਾਓ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਤੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰਮੂਰਤ ਸੱਚ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਧਰਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਸੱਚਾ ਥਾਂ ਹੈ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਰਾਓ ਸੱਚ ਸੁਹਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੀ ਸੱਚਾ ਆਸਰਾ।
ਰੱਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸੋਭ ਰਿਹਾ। ਦਰਗਹਿ ਸੱਚ ਗਿਰਾਓ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਇਆ। ਤੋ ਸੱਚਖੰਡ ਹੀ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਹੀ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਦਰਗਹਿ ਸੱਚ ਗਿਰਾਓ, ਦਰਗਹਿ ਸੱਚ ਗਿਰਾਓ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਗਰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਗਹਿ ਸੱਚ ਗਿਰਾਓ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਨਗਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਨੇ ਆਉ ਹੁਕਮ ਚਲਾਇਆ। ਸੱਚਖੰਡ ਹੀ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਨੇ ਆਉ ਹੁਕਮ ਚਲਾਇਆ। ਮਿਟਿਆ ਗਰਭ ਗਵਾਓ ਗਰੀਬੀ ਛਾਇਆ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਨਗਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਜਿਸਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ, ਗਵਾ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਨਿਮਰਤਾ ਅੰਦਰ ਵਸਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਵਪਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਸੱਚ ਹਿਆਓ ਅਜਰ ਜਰਾਇਆ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜਰ ਲਿਆ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਅਜਰ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਤਿਸ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਉ ਸੋ ਭਾਣਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਭਾਅ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੌੜੀ 11ਵੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਚਾਬੀ ਹੈ। ਚਾਬੀ ਜਿੰਦਰਾ ਖੋਲਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਬੀ ਵਰਤੋ। ਸੱਚੀ ਖਸਮ ਰਜਾਏ ਭਾਣਾ ਭਾਵਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਆਪ ਗਵਾਵਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਪਰਚਾਏ ਮਨ ਪਤੇ ਆਮਨਾ। ਤੋ ਗੁਰ ਪਰਚਾਏ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਕੇ, ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾ ਮੰਨ ਕੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਪਤੀਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਨਾ ਲੱਖ ਲਖਾਵਨਾ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਅਲੱਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਲੱਖ ਲਖਾਵਨਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ ਕਾਰ ਕਮਾਵਨਾ। ਤਮਾਏ ਹੁੰਦਾ ਲਾਲਚ, ਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ, ਕਮਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਮਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨਿਰਇਛਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਲਾਏ ਹੁਕਮ ਨਾਮਨਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੁਰਤ ਧਿਆਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। 20 ਲੰਘਾਏ ਨਿਤ ਕਰ ਜਾਮਨਾ। 20 ਤੋ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ 9 ਦੁਆਰੇ ਲੰਘ ਕੇ, 10ਮ ਦੁਆਰ ਲੰਘ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਘਰ, ਅਸਲੀ ਘਰ। ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀਵ ਦਾ? ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਏ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਨਾ। ਜੀਵ ਰੱਬ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ 12ਵੀਂ। ਤੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਿਆ।
ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲਣ ਤੇ ਹੀ ਠੀਕ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਬਾਬਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਿਆ। ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸੱਚ ਸਮਾਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਵਖਾਣਿਆ। ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬਣਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਵਖਾਣਿਆ। ਬਾਣੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬਣਿਆ। ਅਚਰਜ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਸੱਚ ਸੁਹਾਣਿਆ। ਭਾਈ ਭੂਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਪਿੱਛੇ ਆਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਅਚਰਜ ਖੇਡ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ। ਸਮਝ ਲਿਆ? ਅਚਰਜ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਸੱਚ ਸੁਹਾਣਿਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਭਾਈ। ਲੇਖ ਅਲੇਖ ਅਲਿਖ ਮਾਨ ਨਿਮਾਣਿਆ। ਲੇਖ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖ, ਅਲੇਖ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਅਲਿਖ ਜੋ ਕਰਮ ਲਿਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਨਿਮਾਣਿਆ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਨਿਮਰਤਾ। ਸੋ ਲੇਖਾਂ ਤੋਂ ਲੇਖ ਹਨ ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਿਮਾਣਿਆ ਦਾ ਮਾਨ ਹੈ। ਸੰਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿਖ ਨ ਆਵਣ ਜਾਣਿਆ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਵਿਖ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਏ ਲਿਖ ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ। ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜਸ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨਿਆਂ। ਤੋ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੋਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਪੌੜੀ 13ਵੀਂ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਤੇ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਪੂਰ ਅਪਿਓ ਪਿਆਵਨਾ। ਮਹਿਰਮ ਹੱਕ ਹਜੂਰ ਅਲਖ ਲਖਾਵਨਾ। ਘਟ ਅਉ ਘਟ ਭਰਪੂਰ ਦੇ ਸਮਾਵਨਾ। ਅਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਮਹਿਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਨਕੋ ਨਕ ਭਰਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲਿਆ, ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਲਖ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਓ ਹੋਏ ਅੰਗੂਰ ਸੁਫਲ ਸਮਾਵਨਾ। ਬਾਵਨ ਹੋਏ ਠਰੂਰ ਮਹਿਕਾਮਨਾ। ਠਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਠੰਡਾ, ਮਹਿਕਾਮਨਾ ਮੈਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗੂਰ ਫੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹਨ। ਸੋ ਫਲ ਹਨ ਤੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਚੰਦਨ ਵਰਗੇ ਠੰਡੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਕਪੂਰ ਨਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵਨਾ। ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਕਪੂਰ ਤਿੰਨੇ ਠੰਡੇ ਹਨ, ਨਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਕਪੂਰ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਠੰਡੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਹੋਰ ਠੰਡੇ ਹਨ। ਸਸੀਏ ਅੰਦਰ ਸੂਰ ਤਪਸ਼ ਬੁਝਾਵਨਾ। ਸਸੀਏ ਹੁੰਦਾ ਚੰਦਰਮਾ, ਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੂਰਜ। ਭਾਈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਵਰਗੀ ਤਪਸ਼ ਅੱਗ ਵਿਕਾਰ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਤਲਤਾ ਨਾਲ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗੀ ਠੰਡੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਰ ਅੱਗ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਧੂਰ ਮਸਤਕ ਲਾਵਨਾ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ, ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਮਸਤਕ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ। ਮਸਤਕ ਲਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਲੱਖ ਅੰਕੂਰ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਾ। ਇਹ ਚਰਨ ਧੂੜ ਲੱਖਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਬਣਿਆ, ਤੋ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਚਰਨ ਧੂੜ ਹੈ। ਤੋ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਨੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਵਜਨ ਅਨਹਦ ਤੂਰ ਜੋਤ ਜਗਾਵਨਾ। ਭਾਈ ਇਸੇ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗ ਪਈ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੌੜੀ 14ਵੀਂ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਤੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਇੱਕ ਵਾਓ ਅਤੋਲ ਕੁਦਰਤ ਜਾਣੀਐ। ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਤੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਜੀਵ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਕੁਦਰਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੀਵ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਓਂਕਾਰ ਅਬੋਲ ਚੋਜ ਵਡਾਣੀ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਅਬੋਲ। ਵਿਛਾਣੀ ਹੈ, ਵਡਾਣੀ ਹੈ, ਅਚਰਜ। ਰੱਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਚੋਜ ਅਤ ਅਚਰਜਮਈ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੱਖ ਦਰਿਆ ਅਲੋਲ ਪਾਣੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਅਲੋਲ ਹੁੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ। ਉਸਦੇ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਹੀ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਦਰਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਸਾਰੇ ਹੀਰੇ ਲਾਲਾ ਮੋਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਣੀਐ। ਗੁਰਮਤ ਅਚਲ ਅਡੋਲ ਪਤ ਪ੍ਰਵਾਣੀਐ। ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਨਿਰੋਲ ਸੱਚ ਸੁਹਾਣੀਐ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਮੋਲਕ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਬਣ ਗਏ। ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਣੀਐ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਰਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਡੋਲ ਤੇ ਅਚਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਿਰੋਲ ਸਿਰਫ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਸੋਭ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਨਿਰੋਲ ਸੱਚ ਸੁਹਾਣੀਐ। ਸਾਇਰ ਲੱਖ ਢੰਡੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਸਾਇਰ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਵੀ ਸਾਈਂ ਲੋਕ, ਭਗਤ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਢੂੰਡੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਜ ਘੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਤਾ ਰਜ ਕਥ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਰਜ ਚਰਨ ਧੂੜ, ਰਜ ਬਾਣੀਏ ਵਰਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਘੋਲੀ ਹੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਪੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ ਜੋ ਸੁਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪੌੜੀ 15ਵੀਂ। ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਵੀ ਅਕਥ ਅਕਥ। ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਮ ਨਾ ਜਾਣੀਐ। ਉਹ ਭਾਈ ਕੇਵੜ ਵੱਡਾ ਹਾਨ ਆਖ ਵਖਾਣੀਐ। ਕੇਵਲ ਆਖਾਂ ਤਾਨ ਮਾਨ ਨਿਮਾਣੀਐ। ਲੱਖ ਜਿਮੀ ਅਸਮਾਨ ਤਿਲ ਨ ਤੁਲਾਣੀਐ। ਕੁਦਰਤ ਲੱਖ ਜਹਾਨ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਾ ਸੁਲਤਾਨ ਹੁਕਮ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਲੱਖ ਸ਼ਾਇਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੂੰਦ ਸੁਮਾਣੀ ਹੈ। ਕੂੜ ਅਖਾਨ ਵਖਾਨ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਨ ਉਮਰ ਸ਼ਾਇਰ ਸਮੁੰਦਰ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਵਾਰਨੇ ਜਾਈਏ ਭਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ। ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ। ਉਸਦੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਆਖੀਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਉਸਦੇ ਤਿਲ ਦੇ ਤੋਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਜਹਾਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਈਦਾ। ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਐਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਕਰਨੀ ਝੂਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਕਰਨੀ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਹੈ। ਪੌੜੀ 16ਵੀਂ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਹੁਕਮ ਚੱਲਣ ਰਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਚਲਾਏ
ਚੱਲਣ ਭਾਣਿਆ, ਸਿਦਕ ਸਬੂਰੀ ਪਾਏ ਕਰ ਸ਼ੁਕਰਾਣਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲੱਖ ਲਖਾਏ ਚੋਜ ਵਡਾਣਿਆ, ਵਰਤਨ ਬਾਲ ਸੁਭਾਏ ਆਦ ਵਖਾਣਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਸੁਭਾਅ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਾਣਿਆ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਯਕੀਨ, ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਅਲੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਹੀ ਵੱਡੀ ਅਚਰਜਤਾ ਕੌਤਕ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਵਰਤਨ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ, ਦਵੈਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਿਵ ਲਾਏ ਸੱਚ ਸੁਹਾਣਿਆ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏ ਸ਼ਬਦ ਸਿਆਣਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ। ਸੁਰਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਰਾਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਨਹਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮਰਾਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁਰੈਤੀ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰੀਰ ਜੀਵ ਦੇ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਮ ਜਪ ਕੁਰੈਤ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੀਵ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ impossible and it is open challenge to whole universe. You accept it. ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਗਵਾਏ ਆਪ ਪਛਾਣਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਅਭਿਗਤ ਗਤ ਅਸਗਾ ਆਖ ਵਖਾਣੀ ਹੈ। ਅਵਿਗਤ ਗਤ ਅਸਗਾ ਆਖ ਵਖਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਅਥਾਹ ਹੈ। ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਭਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਫਤਸਲਾਹ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਰਾਵਾਰ ਨ ਰਾਹ ਬੇਅੰਤ ਸੁਹਾਣੀ ਹੈ। ਲਓ ਬਾਲੀ ਦਰਗਾਹ ਨ ਆਵਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਤਾਨ ਨਿਤਾਣੀ ਹੈ।
सतगुरु सच्चे वाह होए हैरानी है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਸ ਅਕਥ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਉਰਲਾ ਪਾਰਲਾ ਬੰਨਾ नहीं है। तो राह तो रहत है, बेअंत है, सुंदर शोभा वाला है। उसका सच खन बेपरवाह है। जमर मरण तो रहत है, ताई बेपरवाह है। बाबा बहुत बेपरवाह है, निताणिया दा तान है। बाबा नानक रब है, धन है। जिन्हां दी बनाई कुदरत नूं सोच के हैरान होईदा है, हैरान हो जाईदा भाई, हैरान हो जाईदा। बड़ा वधिया गल्लां है, पर आपां कदी बाणी विचारी नहीं भाई, बाणी कदी विचारी नहीं भाई। बाणी विचारांगे ते गल बनदी आ, बाणी विचारांगे ते तां गल समझ आउणी है, उदां नहीं समझ आउणी भाई। गुरु साहब दी एक एक लाइन हुण आपां विचार रहे हैं, तो सानू समझ आ रही है गल दी समझ आ रही है, तो समझ आ भी जाएगी। ऐसी नहीं गल। भाई गुरदास ने तो कमाल की पई, कमाल ही आ भाई गुरदास दी, कमाल ही आ। अभिगत गत असगा आख बखानी है, गैर गंभीर था हाथ ना आनी है। बूंद लख परवाह हुल्लड़ वाणी है, गुरमुख सिफ सलाह कथ कहानी है। पारावार न राह बेअंत सुहानी है, लो बाली दरगाह न आमन जानी है। वड्डा बेपरवाह तान नितानी है, सतगुरु सच्चे वाह होए हैरानी है। ये है सारा। 18वीं पौड़ी। सचखंड भी साध संगत ही है। साध संगत सचखंड है। साध संगत सचखंड गुरमुख जाइए, गुरमुख जाइए। भाई इस तो उत्ते दसो हुण किहड़ी गल है। वो साध संगत सचखंड है। हुण हुण आपे ही गुरमुख जाइए लिखे ना, वो सचखंड भी साध संगत ही है, साध संगत वर्गा ही है, साध संगत ही है। साध संगत विच सचखंड है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। तो सच नाम बलवंड, बलवंड ताकत गुरमुख ध्याई है। सचखंड बलवंड। तो ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਉੱਥੇ शक्तिशाली वाहिगुरु वाहिगुरु नाम जपते हैं। गुरमुख ध्याई है। परमजोत प्रचंड जुगत जगाई है। उत्थे परमजोत परमात्मा रब्बी प्रकाश दा बहुत प्रकाश, प्रचंड बहुत प्रकाश। गुरु तो जुगती सिख के गुरसिख अपनी जोत जगा लेंदे हैं। जुगत जगाई है। सो डिठा ब्रह्मंड लवे ना लाई है। सारे ब्रह्मांडा नू सोच के विचार के देख लिया तो सचखंड दे बराबर कोई नहीं। लवे न लाइए बराबर दा नहीं। तिस नाही जमडंड सरन समाई है। जेड़ा भी चरनी ला के अमृत छक के सुरती ला के लीन हो गया, उसनू जमदूत सजा नहीं दे सकदा। घोर पाप कर खंड नरक न पाई है। देखिया जे उत्थे जमडंड दी गल कीती ना, तो नरकां विच जांदा ही नहीं। जमदूत सजा नहीं दे सकदा, वो नरकां विच जांदा ही नहीं। वो तो सचखंड जांदा है। चरनी लगन वाले ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ दे घोर पाप कट्टे जांदे हन ते नरकां विच नहीं भेजिया जांदा। घोर पाप कर खंड नरक न पाई है। चावल अंदर वंड उभर आई है। तो चावल अंदर वंड छटिया उभर आउंदे हन। छटदी है ना चावल, तो छिलका उहदा उभर आउंदा है ते कड्डे बच जाते हैं। तो सचखंड भाई, तो सचो सच अखंड कूड़ छुड़ाई है। सचखंड सब कुछ सचो सच है। एक रस जोत है। झूठे उथों कड्डे जाते हैं। कूड़ छुड़ाई झूठे उथों कड्डे जाते हैं। सचो सच खंड कूड़ छुड़ाई है, उथों भाई कढ़ दिते जाते हैं। पौड़ी 19वीं गुरसिख दी रहनी। गुरसिख साबास जन्म सवारिया।
ਤੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਹਿ ਰਾਸ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾਉ ਚਿਤਾਰਿਆ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਸੇਵ ਸੁਚਾਰਿਆ, ਵਰਤਨ ਆਸ ਨਿਰਾਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਸ ਮਨ ਹੱਠ ਮਾਰਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪਤਤ ਉਦਾਰਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਭਾਈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਜਨਮ ਸਵਾਰਿਆ, ਧਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਲਿਆ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਰਹੁ ਰੀਤੀ ਹੈ। ਰਹਿ ਰਾਸ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾਉ ਚਿਤਾਰਿਆ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਹਰ ਗਰਾਈ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਿਮਰਿਆ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰਿਆ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਿਰਮੋਹ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਸੇਵ ਸੁਚਾਰਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਨ ਆਸ ਨਿਰਾਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਰਤਨ ਆਸ ਨਿਰਾਸ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਸ ਮਨ ਹੱਠ ਮਾਰਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਮਨ ਦੇ ਹੱਠ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪਤਤ ਉਧਾਰਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਤਤ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਤਰ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਤ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਰ ਜਾਂਦੇ। ਪੌੜੀ 20ਵੀਂ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਜੈਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਜੈਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਇਆ। ਭਾਈ ਕਿੱਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਪਰਵਾਰੇ ਸਾਧਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਇਆ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਆਚਾਰ ਭਾਣਾ ਭਾਇਆ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਚਾ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਮੋਖ ਦਵਾਰ ਆਪ ਗਵਾਇਆ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਉਪਕਾਰ ਮਨ ਸਮਝਾਇਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਆਧਾਰ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸੱਚ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਲੋਕਾਰ ਲੇਪ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੋ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦਾ ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਓਏ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਅਲਖ ਲਖਾਇਆ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਅਲਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੌੜੀ 21ਵੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸਸੀਰ ਹੁੰਦਾ ਚੰਦਰਮਾ, ਜੋਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਨਾ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਵਰਗੇ ਠੰਡੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਇੱਕ ਧਾਤ ਪਾਰਸ ਪਰਸਨਾ। ਉਹ ਪਾਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸ ਕੇ ਅੱਠਾਂ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਤ ਸੋਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਨਿਵਾਸ ਬਿਰਖ ਸੁਦਰਸ਼ਨਾ। ਭਾਈ ਵਿਕਾਰੀ ਅਗਿਆਨੀ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੰਗਾ ਤਰੰਗ ਮਿਲਾਪ ਨਦੀ ਸਰਸਨਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਹੋਰ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਰਮਹੰਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਰਸ ਅਦਰਸ ਨਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਮਹੰਸ ਵਰਗੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਬੱਝਦੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਐਸੇ ਪਰਮਹੰਸ ਹਨ। ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਪਰਸ ਅਪਰਸ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੀਚ ਜਾਤ ਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਧ ਸੰਗਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚਖੰਡ ਅਮਰਨਾ ਮਰਸਨਾ। ਤੋ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਦੀ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਮਰ ਨਾ ਮਰਸਨਾ। ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਭਾਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਵਾਰ 23 ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੌੜੀ ਪਹਿਲੀ। ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਮੰਗਲ ਚਰਨ ਹੈ। ਸਤ ਰੂਪ ਦਰਸ਼ਨੋ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਅਚਰਜ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਤ ਰੂਪ ਹੈ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਫਲਦਾਇਕ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਅਚਰਜ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਰੱਬ ਦਾ। ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਿਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਦੀਵੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਜਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਸੱਚ ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਵਿਸਮਾਦ ਸੁਨਾਇਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਧੁਰੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਰਸ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵਿਸਮਾਦ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਅਚਰਜ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕੁਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਚਲਾਇਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਪੰਥ ਚਲਾਇਨ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੁਚਮਤਾ ਰੱਖਣੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਕੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਿਆ ਕਰੋ, ਓਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬਣ ਗਏ। ਸੱਚ ਰਾਸ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪਾਇਆ। ਸੱਚ ਰਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ। ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਵਪਾਰ ਕਰਨੀ ਆਇਆ